हाँ जी, 6वीं क्लास के मेरे बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, बेटे आपां थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करन तो पहलां आपां इहदियां कुछ डेफिनीशनस पढ़ांगे जिहड़ियां तुहानूं पता होणियां बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। सही तरह नाल मैथ समझण दे लई तुहानूं ये डेफिनेशनस पता होणियां चाहीदियां ने। ठीक है जी। तो देखो, सब तो पहली डेफिनेशन जिहड़ी आपां करनी है, जिसत संख्यावां ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੀਆਂ ਗੁਣਜ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ 2 ਦੀਆਂ ਗੁਣਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਸਤ। तो यदि उदाहरण इन्हें कि दी हुई है 2 4 6 8 10। ठीक है, वो संख्या जिसत संख्या है जेकर 2 उसका गुणनखंड है। देखो एक होर अपने को डेफिनेशन आ गई जिसत पछाणन की, मतलब 2 जिहदा गुणनखंड होगा वो जिसत होगी। सारियां जिसत संख्यावां किहड़े अखर ते खत्म हुंदियां ने? 0 2 4 6 ते 8 ते। जिन्नियां भी ईवन नंबरस होणगे बेटे उन्हां दा यूनिट डिजिट की होगा? 0 2 4 6 या 8। ठीक है, जेकर कहते जिसत संख्या विच 2 जोड़ दीए तो सानू अगली जिसत मिल जाती है। तो देखो जिमें हुण आपां लिखिया है 2 एक ईवन नंबर है, उहदे विच 2 जोड़ दोगे कितना आ जाऊगा? 4। तो 4 इज़ अनदर ईवन नंबर। जे आपां 6 दे विच 2 जोड़ दिंदे आ 8 तो उस तो नैक्सट ईवन नंबर आ जाएगा। तो देखो आपां ने ईवन नंबर दियां किन्नियां सारियां डेफिनेशनस कर लियां। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਤੇ 0 2 4 6 ਤੇ 8 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਔਡ ਨੰਬਰਸ। तो ऑड नंबरस किहड़े ने? बिल्कुल इसका उल्टा, ईवन नंबरस का उल्टा। तो ये पहला तो 2 दे गुणज नहीं होंगे, मतलब 2 दे मल्टीपल्स नहीं होंगे, 2 दे टेबल ते नहीं आते। ठीक है, सारियां टांक संख्यावां खत्म कित्थे होणगियां, मतलब उन्हां दा यूनिट डिजिट किहड़ा होऊगा? 1 3 5 7 9। ठीक है जी। तो ऑड नंबरस दे पिछला अखर इकाई का अंक वनस प्लेस ते 1 3 5 7 9 होगा। ठीक है, जेकर किसी टांक संख्या विच आपां 2 जोड़ दिए तो अगली टांक संख्या मिल जूगी। चलो पहली टांक संख्या सोचो जी, आपां सोच ली कोई 3 सोच लैंदे। ठीक है, तो कहते जो उहदे 2 जोड़ोगे तो नैक्सट मिल जूगी। हाँ जी, 5 नैक्सट है 3 तो। चलो कुछ होर सोचते हैं, 11 सोचते हैं। तो 11 दे विच 2 जोड़ांगे 13। यस, ये नैक्सट अपने कोले ऑड नंबर है। तो बेटा ये बेसिक जानकारी दे लई है तुहाडे लई बनाई गई वीडियो, इनू बहुत ध्यान नाल देखना ते समझना, क्योंकि जे डेफिनेशनस क्लीयर होणगियां दिमाग दे विच तां ही तुसीं कुछ कर पाओगे। हुण देखो नैक्सट अपने कोले किहड़ी डेफिनेशन है? आदर्श संख्या, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर किहड़े हुंदे ने? जेकर किसी संख्या दे सारे गुणनखंडां दा जोड़, मतलब जदों आपां किसी संख्या दे फैक्टर फाइंड करते हैं, उन्होंने आप जोड़ दिए तो संख्या तो दुगने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो उस अंक नूं आदर्श संख्या कहते हैं। इन्हें एग्जाम्पल दी है, देखो 6 की मैं थोड़ा करके भी दिखानी हाँ। जिमें 6 है तो ये फैक्टर्स किहड़े किहड़े ने? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है तो 6 भी है। हुण इहदे सारे फैक्टर्स ने, इन्हां दा प्लस करो। 6 + 3 + 2 + 1 कितना बन गया जी? 6 ते 3 9 ते 2 11 ते 1 12। तो 12 की है राजे? इस संख्या का डबल है। ठीक है, 2 नाल मल्टीप्लाई करके 12 बनता ना, 6 दूना डबल हो गया। तो यदा मतलब 6 की है? एक परफेक्ट नंबर है, आदर्श संख्या है। ठीक है जी। तो इस तरह नाल नैक्सट तुसीं याद करनियां ने किहड़ियां आदर्श संख्यावां ने, क्योंकि ये भी आपां नूं 1 मार्क्स दे विच आ सकदा है। 28 है, 496 है तो 8128, 8128। ठीक है जी, समझ आ गया। हुण ये अपना 3 डेफिनेशनस कर लियां, जिसत अंक, टांक अंक
ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ, ਔਡ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਟਸੈਲਫ, ਮਤਲਬ 2 ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅਭਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਾਜ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ 2 ਤੋਂ। 2, 3, 5, 7, 11। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 9 ਛੱਡਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। 1 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 13। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 15 ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗੀ, 15 ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 4 ਹੈ, 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 4, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ 8, ਫਿਰ 9, ਫਿਰ 10। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਹ 100 ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਭਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭੀ ਚੱਲੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ 2 ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਅਭਾਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ 1 ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਭਾਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੌਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ। ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾਜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਭਾਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ 3 ਹੈ, 5 ਹੈ, 7 ਹੈ, 11 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 13 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 17 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 19 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਔਡ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਇਕੱਲੀ 2 ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 9 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ। 15 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਗਲੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋੜੇ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਟਵਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਜੁੜਵੇਂ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੁੜਵੇਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮਸ? ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੋੜੇ ਅਭਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? 2 ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮਸ, ਅਭਾਜ ਜੋੜੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ
ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਅਤੇ 5, ਦੇਖੋ 3 ਅਤੇ 5 ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 4 ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 2 ਦਾ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 2 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਭਾਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 3 5 ਹੈ, 5 7 11 13 17 19, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 3 ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਅੰਤਰ 2, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤ੍ਰਿਗੁਟ, ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਭਿਆ 3 5 7। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 2 ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਰੇ ਵੀ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਰੇ ਵੀ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਸਮ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 18 ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ 1 ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਆਪ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ 18 18 'ਤੇ, 18 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ 1 'ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ 18 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 1 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 18, ਹਾਂਜੀ 9 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ 18, 6 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4, 4 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, 5 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, 6 'ਤੇ ਆਊਗਾ। 6 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬੈਕ ਚੱਲ ਪਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ, ਜਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ, ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 1, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 3, 6, 9, 18। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ 18 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ, 18 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 60 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, 60 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ 1 × 60 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 1 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 60, 30 'ਤੇ। ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ 60, 20 'ਤੇ। 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ 15 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ 12 'ਤੇ। 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ 10 'ਤੇ। 7 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 8 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 10 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਕ ਚੱਲ ਪਏ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 ਅਤੇ 60, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ 60 ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮ। ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਗੁਣਜ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਸ। ਮਲਟੀਪਲਸ ਗੁਣਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਬੇਟਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਟੇਬਲ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਦੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ 6 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 6 ਦੇ ਗੁਣਜ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 6 12 18, ਹਾਂਜੀ
24, फिर 30, फिर 36, क्योंकि उन्हें पहले 6 कहे ने। तो मैनू नहीं लगता थोनों अगले सम करवाने की जरूरत है, आपे कर लोगे ना बेटा। 6 के गुणज ने तो उस तो बाद 9 के ने, तो 9 के गुणज की होणगे, एक नाया 9, 2 नाए 18, तीजा नाम 27, 4 नाया 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45 एंड 9 6 54। ठीक है बेटा, तो जेडे क्वेश्चन रह गए फटाफट कंप्लीट कर लियो। समझ आ रहा ना बेटा, तो वीडियो नू लाइक जरूर कर दियो। थर्ड क्वेश्चन देखो, 100 तो घट संख्यावां की सूची बनाओ जेडे हेठां लिखियां दे गुणज होण। 100 तो लैस नंबरस लिखने ने आपां जेडे गुणज ने हेठां लिखियां रकमां दे। तो जिमें 17 है बेटे, तो देखो जिमें 17 है बेटे, तो 17 का टेबल ही लिखना है, पर 100 तो घट लिखना है। हाँ जी, 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 5 85। जे हुण इहदे च 17 जोड़ांगे तो 100 तो उपर चला जाऊगा, या 17 5 है 17 छीका लिखांगे तो 100 तो उपर चला जाऊगा। आप उत्थे तक नहीं लिखना, सिर्फ आही इहदा आंसर है। ठीक है जी, सौखा ही काम सी। हुण देखो फोर्थ क्वेश्चन, हेठां लिखियां विचों किहड़ियां अभाज संख्यावां हन। आपां प्राइम नंबर लभणे ने, तो डेफिनेशन याद कर चुके हैं ना, तो प्राइम नंबर लभणे ने। तो फस्ट नंबर हैगा अपने कोले 39। फैक्टर सोचो, 3 के टेबल ते जांदा है ना ये, तो इहदे तो 2 तो वध फैक्टर हो गए, क्योंकि 1 भी आना ही आना है, 39 भी आना है। आपां नूं एक 3 भी लभ गया। 3 के टेबल ते जिथे जाऊगा 13 वो भी इहदा फैक्टर होऊगा। इट मीनस ये तो 2 तो ज़्यादा फैक्टर हो गए जी, ये प्राइम नंबर नहीं हैगा। अगला जिमें अपने कोल हैगा 129। 129 हुण देखो 2 के टेबल ते तां इहने जाना नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जिहड़ा यूनिट डिजिट है वो 9 है। 3 के टेबल ते देखो ये जाता है, 3 ते डिवाइड करके देखो, तो ये 3 के टेबल ते चला गया। इट मीनस ये भी प्राइम नहीं हैगा, तो ये भी नहीं हैगा, ये भी नहीं हैगा। हुण इहदे विचों अगला जिहड़ा अखर है बेटे वो आपां ने लभना है 177। तो नैक्सट ते आ गए बेटा आपां 200 177 ते 177 भी राजे किहड़े टेबल ते जांदा है? 3 के टेबल ते। देखो 7 3 5 15, 27 बचिया, तो 9 ते गया 27। तो सेम इसे पैटर्न दे विच बेटे 203 है जिहड़ा वो 7 के टेबल ते जा रहा है। ठीक है, आप करके भी देख लैने आ। 203 7 का पहाड़ा पढ़ो जी, 7 दूनी 14, 20 के विचों 14 घटाओगे 6, उपरों तारिया 3, तो 9 7 कितना हुंदा है? 63। ठीक है, तो ये भी प्राइम नहीं हैगा। 237 करोगे तो वो 3 के टेबल ते चला जाऊगा। 361 करोगे तो वो 19 के टेबल ते चला जाऊगा। इट मीनस इन्हां दे विचों किहड़ियां भाज संख्यावां ने? कोई भी नहीं। ठीक है, आपां नूं सारियां ही भाज लभीਆਂ ने, अभाज कोई भी नहीं लभी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन करांगे, 1 मिनट लिए वेट करो। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है, हेठां लिखियां विचों हरेक नूं 2 टांक अभाज संख्यावां दे जोड़ के रूप में प्रगट करो। तो आपां नंबर दिते हुए ने, जिमें 16 दिता होया है, इनू आपां लिखना किवें है? 2 ऑड प्राइम नंबर्स दे सम के रूप में। इंग्लिश समझ आ गया बेटे? दोनों संख्यावां ऑड भी होनियां चाहिए ने ते प्राइम भी होनियां चाहिए ने। तो देखो 16 नूं आपां किवें लिख सकते हैं? 13 + 3, 13 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, अभाज ने ना, तो इन्हां दा जोड़ 16 बन गया। ठीक है, जिवें दूसरा हैगा अपने कोले 28, तो इनू आपां किवें लिख सकते हैं? 23 + 5, 23 दे विच 5 जोड़ के 40 है। 40 नूं किवें लिख सकते हैं? 37 + 3, 40 बन गया। दोनों प्राइम ने, दोनों ऑड ने। समझ आ गया बेटे वाला क्वेश्चन? हुण अगला अपने कोल 6th क्वेश्चन है, हेठां दित्तियां संख्यावां दे विचकार सारियां अभाज संख्यावां लिखो। आपां नूं 2-2 संख्यावां दित्तियां होईयां, उन्हां दे विचाले सारियां आपां ने अभाज संख्यावां लिखणीआं। जिवें 1
ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ 2 ਹੈ, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ਤੇ 23। ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 85 ਤੋਂ 105 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਸੋਚੋ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 89, 97, 101 ਤੇ 103। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 120 ਤੋਂ 140 ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। 120 ਤੋਂ 140 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 127, 131, 137 ਤੇ 139। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 36 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖੋ। 1 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 7 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 8 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10, 11, 12 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13, 14, 15, 16, 17, 18 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ 72 ਬਣਦਾ। 36 ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 36 ਦੂਣਾ 72। ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, 9 ਤੇ 1 10, 18 ਤੇ 2 20, 36 ਤੇ 4 40। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਤੇ 6 18, 18 ਤੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਜੀ 21, 40, 60, 70, 70 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੋੜੇ ਜੀ 90 ਤੇ 1 91। ਨਹੀਂ ਜੀ 72 ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 36 ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਨੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। 5 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ 30 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਆਈ ਜਾਣ। 6 ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 48 ਹੈ। 6 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 48 ਆ ਜਾਵੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 63 ਆ ਜਾਵੇ 9 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਓ, 104 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਉਰੇ 13। ਹੁਣ 105 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ 15, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 15। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੇ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 23 ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। 37 ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, 53 'ਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, 73 'ਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭਤੇ ਬੇਟੇ, 4 ਨੰਬਰਸ ਲੱਭਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਅਭਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਵਿਦ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10th ਤੱਕ ਸਮਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।